प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एक लेख की ओर जाते हैं। लेख का नाम है बसंत मेरे गांव का। इस लेख में हिमालयी इलाकों में मनाने वाले फूलदेई उत्सव के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वहां के लोगों के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का भी वर्णन है। पाठ की ओर जाने से पहले हम हिमालय के उस सुंदर दृश्य की ओर जाएंगे जो हमारे मन को बहलाते हैं। हिमालय पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत भारत के उत्तरी छोर पर एक किले की तरह स्थित है। कई बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत घाटियों को लेकर हिमालय विश्व के सुंदर स्थानों में एक है। यह क्षेत्र कई वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का वासस्थान भी है। हिमालय का शाब्दिक अर्थ है हिम का आलय या बर्फ का घर। हिमालय में ऐसी कई चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी लंबी है। साल भर बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ जीवित प्राणियों का अस्तित्व ही कठिन है। लेकिन निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा मिलती है। यहाँ वनस्पतियां और जीव जंतु बहुत है। हिमालय 6 देशों में फैला हुआ है। वे है भारत, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पर हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा भारत में है। यहाँ के जनजीवन और सभ्यता के विकास में हिमालय का योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हिमालय की प्रमुख नदियों में है जो भारत से होकर बहती है। ये नदियां हिमालय की घाटियों को उपजाऊ बनाती है। हिमालय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक है। खेती और पशुपालन के साथ पर्यटन भी यहाँ के लोगों की आजीविका है। हिमालय की घाटियां अपने फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई फूल त्योहार भी मनाए जाते हैं। हिमालय की यही विशेषता है कि हर मौसम में इसका रूप बदलता ही रहता है। इन बदलावों के साथ यहाँ के लोग भी अपने जीवन को समायोजित करते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो भारतीय जीवन ही दूसरा होता। बसंत मेरे गांव का नामक ये लेख मुकेश नौटियाल के द्वारा लिखा गया है। आपका जन्म 4 जुलाई 1971 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ था। आप उत्तराखंड भाषा संस्था के सदस्य होने के साथ साथ साहित्यिक पत्रिका लोक गंगा आदि के सहायक संपादक भी हैं। आपकी कहानियों का संकलन चमकता रहेगा स्वीली गम के नाम से प्रकाशित हुआ है। हिमालय की कहानियां आपका बाल कथा संग्रह है। इनी നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം। बसंत मेरे गांव का। मकर संक्रांति के बाद सूरज पंजाचूली के शिखरों से चौखंबा पर्वत की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। മകര സംക്രാന്തിക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ പഞ്ചാചൂലിയുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ചൗഖംബ പർവ്വതത്തിലേക്ക് തെന്നി വീഴാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. दादी कहती थी कि जेठ तक सूरज हर सुबह बालिश्त भर छलांग मारता है। दादी
കോൻ ഹെ ദാദി? അച്ഛൻ്റെ അമ്മയെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാദി എന്നുള്ളത്. ദാദി കഹത്തി ഥി ജേഠ് തക്. ജേഠ് മിഥുനമാസം, മലയാള മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് മിഥുനം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മേടം, എടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം എന്നൊക്കെ. അതിൽ മിഥുനമാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ജേഠ് എന്നുള്ളത്. ജേഠ് തക്ക്, മിഥുനമാസം വരെ സൂരജ് ഹർ സുബ ഓരോ ദിവസവും ബാലിസ്ത് ഭർ ഛലാങ്ക് മാർത്താ ഹേ. ബാലിസ്ത് ബാലസഹജമായി, കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ എടുത്തു ചാടി നടക്കുക, തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക. അതേപോലെ ഇവിടെ ബാലിസ്ത് ഭർ ഛലാങ്ക് മാർത്താ ഹേ. ഛലാങ്ക് മാർന, തുള്ളിച്ചാടുക. ഓരോ ദിവസവും സൂര്യൻ ബാലസഹജമായി തുള്ളിച്ചാടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ദാദി പറയാറുണ്ട്. पंजाचूली से चौखंबा तक पहुंचने में सूरज को पूरे 4 महीने का समय लगता है. पंजाचूली से चौखंबा तक पहुंचने में, പഹുഞ്ചന എത്തുക. പഞ്ചാചൂലിയുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ചൗഖംബ പർവ്വതം വരെ എത്തുന്നതിന് സൂരജ് കോ പൂരെ 4 മഹീനെ കാ സമയ, സൂര്യന് 4 പൂർണ്ണ മാസത്തെ സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നു. पंजाचूली की 5 बर्फानी चोटियों और चौखंबा के 4 शिखरों के आयन बीच में जो पहाड़ नजर आ रहा है वो नंदा पर्वत है. പഞ്ചാചൂലിയുടെ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന 5 കൊടുമുടികളുടെയും ചൗഖംബാക്കെ 4 ശിഖരോം കെ, ചൗഖംബയിലെ 4 ശിഖരങ്ങളുടെയും അയൻ ബീച്ച് മേം, ഒത്ത നടുവിൽ ജോ പഹാഡ് നസർ ആ രഹാ ഹേ, ഏതൊരു പർവ്വതമാണോ കാണപ്പെടുന്നത് വോ നന്ദ പർവ്വത ഹേ, അതാണ് നന്ദ പർവ്വതം. सूरज पंजाचूली से खिसक कर जब नंदा पर्वत तक पहुंचता है तो पहाड़ों में फ्यूमली के पीले फूल खिलने लगते हैं. सूरज जब पंजाचूली से खिसक कर, सूര്യൻ പഞ്ചാചൂലിയിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി ജബ് നന്ദാ പർവ്വത തക് പഹുഞ്ചുതാ ഹേ, എപ്പോഴാണോ നന്ദപർവ്വതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് तो पहाड़ों में फ्यूमली के पीले फूल खिलने लगते हैं, അപ്പോൾ നന്ദപർവ്വതത്തിൽ ഫ്യൂംലിയുടെ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ വിരിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. पहाड़ी ढलानों पर खूबसूरती से कटे सीढ़ीनुमा खेतों में गेहूं की हरियाली के बीच सरसों की पीलाई पसर जाती है, बसंत बौराने लगता है. പഹാഡി ഢലാനോം പർ, ഢലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മലഞ്ചെരിവുകൾ. പഹാഡി ഢലാനോം പർ, പർവ്വതത്തിൻ്റെ ചെരിവുകളിൽ ഖൂബ്സൂരത്തി സേ കട്ടേ സീഢീനുമാ ഖേത്തോമേം, ഭംഗിയായി മുറിച്ചെടുത്ത പടവുകൾ പോലെയുള്ള വയലുകളിൽ ഗേഹും കി ഹരിയാലി കെ ബീച്ച്, ഗോതമ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പുകൾക്കിടയിൽ സരസോം കി പീലായി പസർ ജാത്തി ഹേ, കടുകിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം പരക്കുന്നു. ബസന്ത് ബൗരാനെ ലഗ്താ ഹേ, വസന്തം പൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വസന്ത് ഭൂൽദേയി കാ ത്യോഹാർ ലേക്കർ ആത്താ ഹേ, വസന്തം ഭൂൽദേയി ഉത്സവവുമായി കടന്നു വരുന്നു. ദേർ ശാം തക് ബച്ചേ ഭൂൽ ചുൻതേ ഹേം, സന്ധ്യ മയങ്ങുവോളം
കുട്ടികൾ പൂക്കൾ പെറുക്കുന്നു. इन फूलों को रिंगाल यानी बांस की एक प्रजाति है रिंगाल. रिंगाल से बनी खास तरह की टोकरियों में रखा जाता है. ഈ പൂക്കളെ റിംഗാൽ से बनी घास तरह की टोकरियों में, റിംഗാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുള കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പ്രത്യേകതരം കുട്ടകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. टोकरियों को रात भर पानी से भरी गागरों के ऊपर रखा जाता है ताकि वे सुबह तक मुरझा न पाए. ഈ പൂക്കൾ വാടാതിരിക്കാൻ ടോക്കരിയോं को रात भर ഈ കുട്ടകളെ രാത്രി മുഴുവൻ പാനി സെ ഭരി ഗാഗരോं के ऊपर रखा जाता है, വെള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങൾക്കുമീതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. सुबह पौ फटते ही बच्चों की टोलियां गांव भर में घूमती है. सुबह पौ फटते ही പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുമ്പോൾ തന്നെ ബച്ചോം കി ടോലിയാം കുട്ടികളുടെ സംഘം ഗാവ് ഭർ में घूमती है ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. പിछली शाम चुने गए फूल തലേന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പെറുക്കിയെടുത്ത പൂക്കൾ ഘരോം കി ദേഹരിയോം पर വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടികളിൽ സജായെ ജാത്തെ ഹെം അലങ്കരിക്കുന്നു. जिनके घरों में फूल सजाए जाते हैं वे बच्चों को चावल गुड़ दाल आदि देते हैं. ആരുടെ വീടുകളിലാണോ ഈ പൂക്കളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടുകാർ ബച്ചോം കോ കുട്ടികൾക്ക് ചാവൽ അരി ഗുഡ് ശർക്കര ദാൽ പരിപ്പ് ആദി ദേത്തെ ഹെം മുതലായവ നൽകുന്നു. ദക്ഷിണാമേ മിലേ യ സാമഗ്രി ദക്ഷിണയായി ലഭിക്കുന്ന ഈ സാമഗ്രികളെല്ലാം തന്നെ പൂരെ 21 दिन तक ഇക്കട്ടാ കി ജാതി ഹെ 21 ദിവസം വരെ അവർ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. भूलदेई की विदाई के साथ बसंत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है. ഭൂൽദേയിയുടെ ഈ വിടവാങ്ങലോടുകൂടി ബസന്ത് കാ യ ഉത്സവ് സമാപ്ത് ഹോ ജാതാ ഹെ ഈ വസന്തോത്സവം സമാപിക്കുന്നു. അന്തിം ദിൻ ഇക്കട്ടി की गई सामग्री से सामूहिक भोज बनाया जाता है. अंतिम दिन അവസാന ദിവസം इकट्ठी की गई सामग्री से जिन सामग्रियों को कलेक्ट किया है उन सामग्रियों से एक सामूहिक भोज और समूह सद्य बनाया जाता है, तैयाराकुनु. इस आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है. इस आयोजन में ഈ പരിപാടിയിൽ അതായത് ഭൂൽദേയി ഉത്സവത്തിൽ ബഡോം കി ഭൂമിക കേവൽ സലാഹ് ദേനെ തക് സീമിത ഹൈ. വലിയവരുടെ പങ്ക് കേവലം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് വലിയവരുടെ പങ്ക്. ബാക്കി സാരേ കാം ബച്ചേ കർത്തേ ഹെം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് കെ ഹിമാലയി അഞ്ചൽ മേം, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഈ ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂൽദേയി സെ ബഡാ ബച്ചോം കാ കോയി ദൂസരാ ത്യോഹാർ നഹി ഹെ. ഈ ഭൂൽദേയി ഉത്സവത്തെക്കാൾ വലിയതായ കുട്ടികളുടെ മറ്റൊരു ഉത്സവവും ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് ഈ ഭൂൽദേയി ഉത്സവം. ഉധർ ബच्चे ഭൂൽദേയി के जश्न में शामिल होते हैं और इधर बड़े ढोल ढमाऊ की धाप पर चैती गीत गाते हैं. അവിടെ കുട്ടികൾ ഭൂൽദേയി के जश्न में ഭൂൽദേയി ഉത്സവത്തിൽ ഷാമിൽ ഹോത്തെ ഹെം പങ്കെടുക്കുന്നു. और इधर ഇവിടെ ബഡേ ഢോൽ ഢമാവു കി ധാപ്പ് പർ വലിയ വാദ്യവൃന്ദങ്ങളോടെ ചൈത്തി ഗീത് ഗാത്തെ ഹെം ചൈത്രമാസ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു. ചൈത്രമാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മേടമാസം. മേടമാസത്തിലെ പാട്ടുകളുമായി ഇവിടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം വാദ്യവൃന്ദങ്ങളോടെ
പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इन गीतों में പാണ്ഡവോं की ഹിമാലയ യാത്ര के किस्से होते हैं. ഈ പാട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ഹിമാലയ യാത്രയുടെ കഥകളുണ്ടാകുന്നു. और पहाड़ के वीरों की ശൗര്യഗാഥായും भी शामिल होती है. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ വീരന്മാരുടെ വീരഗാഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. परंपरागत रूप से चैती गीत गाने वाले औजी जब गांव में धमकते हैं तो वहाँ भीड़ जम जाती है. പരമ്പരാഗത രൂപത്തിൽ ചൈത്രമാസ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ഔജികൾ ജബ് ഗാവ് മേം ധമക്തേ ഹേം എപ്പോഴാണോ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തോ വഹാം ഭീഡ് ജം ജാത്തി ഹേ അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്നു. ബസന്ത് മേം സംഗീത് കെ സുർ ഘുൽ ജാത്തേ ഹേം വസന്തത്തിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ധ്വനി ലയിച്ചു ചേരുന്നു. बसंत की गुनगुनी धूप जब दोपहरी में तपाने लगती है तब ऊंचे हिमालय शिखरों पर बुराम्स चटकने लगते हैं. बसंत की गुनगुनी धूप വസന്തത്തിലെ നനുനനുത്ത വെയിൽ ജബ് ദുപഹരി മേം ഉച്ച സമയത്ത് തപാനെ ലഗ്തി ഹേ എപ്പോഴാണോ ചുട്ടു പൊള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തബ് ഊഞ്ചേ ഹിമാലയ ശിഖരോം പർ അപ്പോൾ ഉയരത്തിലുള്ള ഹിമാലയ ശിഖരങ്ങളിൽ ബുറാംസ് ചടക്കിനെ ലഗ്തേ ഹേം ബുറാംസ് പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. बुराम्स के फूल पहाड़ों पर शानदार लालिमा बिछा देते हैं. ബുറാംസ് പുഷ്പങ്ങൾ ആ പർവ്വതനിരകളിൽ അന്തസ്സാർന്ന ചുവപ്പു നിറം പടർത്തുന്നു. मकर संक्रांति से तपता सूरज अब नंदा पर्वत से चौघंबा पर्वत की ओर बढ़ने लगता है. मकर संक्रांति से तपता सूरज മകര സംക്രാന്തി മുതൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യൻ നന്ദാ പർവ്വത് സേ നന്ദാ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ചൗഘംബ പർവ്വത് की ओर ചൗഘംബ പർവ്വതത്തിലേക്ക് बढ़ने लगता है മുന്നേറാൻ തുടങ്ങുന്നു. गंगा में पानी की धारा तेज हो जाती है. ഗംഗയിൽ ജലപ്രവാഹം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ठंड के मौसम में തണുപ്പുകാലത്ത് ബർഫീലെ ഇലാക്കോം സേ നിചലെ ഇലാക്കോമേം ഉതരെ പശുചാരക് മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിചലെ ഇലാക്കോമേം താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പശുചാരക് ഇടയന്മാർ വാപ്പസ് ഘരോം കോ ലൗട്ട്നെ ലഗ്തേ ഹേം തിരിച്ച് അവരവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. മഹീനോം തക്ക് ഫൈലെ ചരാഗാഹവും മാസങ്ങളോളം പരന്ന മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലും ഘനെ ജംഗലവും ഇടതിങ്ങിയ കാടുകളിലും ഔർ അഞ്ചാൻ ബസ്തിയോമേം അപരിചിതമായ കോളനികളിലും ഭടക്കനെ കെ ബാദ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പനെ ഘർ ലൗട്ട്നെ കി ഖുഷി സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉത്സവ് കാ മാഹോൽ രച് ദേത്തി ഹേ ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വേ ഗീത് ഗാത്തേ ഹേം നാച്തേ ഹേം അവർ പാട്ടുപാടുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. പശുചാരകോं के साथ उनकी भेड़ बकरियां घोड़े खच्चर और कुत्ते भी होते हैं. ഇടയന്മാരോടൊപ്പം അവരുടെ ചെമ്മരിയാടുകളും ആടുകളും കുതിരകളും കോവർക്കഴുതകളും നായ്ക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. रास्ते में माने वाले गांवों से उनका लेन देन भी होता रहता है. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ കച്ചവടവും നടക്കാറുണ്ട്. വേ ജാൻവരോं के साथ साथ कीड़ा जड़ी करण और चुरू जैसी दुर्लभ हिमालयी जड़ी व औषधियां भी बेचते हैं. അവർ മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ വേരുകളും ഔഷധങ്ങളും വിൽക്കുന്നു. ഇൻ ഗാവോം സേ ഇൻകാ സദിയോം കാ റിശ്ത ഹേ
ഈ ഗ്രാമങ്ങളുമായി ഇവർക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇസ്ലിയെ ഉസി വക്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം പൂരി കീമത്ത് ചുക്കാന ജരൂരി നഹി ഹോത്ത, മുഴുവൻ വിലയും നൽകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബർഫീലെ മൗസമേ നിജലെ ഇലാക്കോं की ओर जाते वक्त പുരാനി വസൂലി की जाती है. മഞ്ഞുകാലത്ത് നിജലെ ഇലാക്കോं की ओर जाते वक्त, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പഴയ കണക്ക് അവർ വസൂലാക്കുന്നു. മസേ की बात है कि नकद उधार के आंकड़े कहीं दर्ज नहीं होते. രസകരമായ കാര്യം ഇതാണ്, നക്കത് ഉധാർ കെ ആങ്കടെ, റൊക്കം കടങ്ങളുടെ കണക്ക് കഹിം ദർജ് നഹിം ഹോത്തെ, എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ആപ്പസി വിശ്വാസ് കെ ദം പർ വർഷോം സെ വഹാം യേ ലേൻ ദേൻ ചൽ രഹാ ഹൈ. ആപ്പസി വിശ്വാസ് കെ ദം പർ, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൽ, വർഷോം സെ കാലങ്ങളായി, യഹാം യേ ലേൻ ദേൻ ചൽ രഹാ ഹൈ, ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ വർഷങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പശുചാരകോं के जत्थे जब गुजर जाते हैं तब गांव की जड़ में बहती गंगा से सटकर बनी സർപ്പീലി സടക് पर हलचल बढ़ जाती है. ഇടയന്മാരുടെ സംഘം ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഗംഗാനദിയോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച സർപ്പാകാരത്തിലുള്ള, അതായത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകളിൽ ബഹളം വർദ്ധിക്കുന്നു. ബദ്രീനാഥ്, കേദാർനാഥ്, ഗംഗോത്രി और यमुनोत्री की ओर आने वाले पैदल यात्री धामों के कपाट खुलने से काफ़ी पहले आने लगते हैं. ബദ്രീനാഥിലേക്കും കേദാർനാഥിലേക്കും ഗംഗോത്രിയിലേക്കും യമുനോത്രിയിലേക്കും വരുന്ന കാൽനട യാത്രക്കാർ ക്ഷേത്ര കവാടം തുറക്കുന്നതിന് വളരെ മുന്നേ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു. സുദൂർ ദക്ഷിൺ സെ ആനെ വാലെ മഹാത്മാ കई बार हमारे गाँव तक आ जाते हैं. ദൂരെ ദക്ഷിണ ദിക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ഭക്തർ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഉൻകെ ഹാത്ത് മേം एक तारा होता है और उसके संगीत पर वे भजन गाते हैं. അവരുടെ കൈകളിൽ ഒറ്റക്കമ്പി വാദ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ അവർ ഭജന ആലപിക്കുന്നു. बद्रीनाथ और केदारनाथ के मुख्य पुजारी आज भी दक्षिण भारत से नियुक्त होते हैं. ബദ്രീനാഥിലെയും കേദാർനാഥിലെയും പ്രധാന പൂജാരികളെ ഇന്നും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് നിയമിക്കുന്നത്. സൂരജ് जब चौखंबा पर्वत के ठीक पीछे से उदय होने लगता है तब जेठ शुरू हो जाता है. സൂര്യൻ ചൗഖംബ പർവ്വതത്തിന് നേരെ പിന്നിൽ നിന്നും ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിഥുനമാസം ആരംഭിക്കുകയായി. പഹാഡ് കി സടക്കേം ഗാഡിയോം സെ ഭർ ജാത്തി ഹെ. പർവ്വതത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ വാഹനങ്ങളാൽ നിറയുന്നു. अपने घर की छत से जब मैं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की भीड़ देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि महज 2 महीने पहले ये घाटी एकदम शांत थी. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബദ്രീനാഥിലേക്കുള്ള യാത്രാ വഴിയിലെ തിരക്ക് കാണുമ്പോൾ വെറും 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മലഞ്ചെരിവ് തികച്ചും ശാന്തമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോകുന്നു. സദിയോം സെ യേ ഋതുചക്ര യൂം ഹി ചൽത്താ ആ രഹാ ഹെ. സദിയോം സെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി, യേ ഋതുചക്ര ഈ ഋതുചക്രം, യൂം ഹി ചൽത്താ ആ രഹാ ഹെ ഇപ്രകാരം തന്നെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയ് അപ്പനി ജഗ മൗജൂദ് ഹെ. ഹിമാലയം യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മൗജൂദ് ഹെ, പ്രസൻ്റാണ്. ഹിമാലയത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല, അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. और सूरज मुस्तैदी से अपनी यात्रा कर रहा है. സൂര്യൻ
मुस्तैदी से അതിവേഗത്തിൽ अपनी यात्रा कर रहा है. സൂര്യൻ അതിവേഗത്തിൽ തൻ്റെ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. पंजाचूली की 5 चोटियों की ओर से जब सूरज प्रकट होता है तब मेरे गांव में हाथ कंबा देने वाली ठंड पड़ती है. പഞ്ചാചൂലിയുടെ 5 കൊടുമുടികൾക്കു നേരെ സൂര്യൻ എപ്പോഴാണോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഹാട്ട് കമ്പാദേനി വാലി ഠണ്ട് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് പട്തി ഹെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. സൂരജ് ജബ് ചൗഖംബ കെ ശിഖർ സെ ഉഗ്താ ഹെ തബ് ജേഠ് കി ഗർമി ചരം പർ ഹോത്തി ഹെ. സൂര്യൻ ചൗഖംബ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും ഉദിക്കുമ്പോൾ മിഥുനമാസത്തിലെ ചൂട് അതിൻ്റെ പരമോന്നതിയിലെത്തുന്നു, അതിൻ്റെ ചരം സീമ पर पहुंचती है. इन दोनों पर्वतों के बीच खड़े नंदा पर्वत के आसपास सूरज की उपस्थिति मेरे गांव में बसंत के बौराने का प्रतीक है. इन दोनों पर्वतों के बीच खड़े ഈ 2 പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന നന്ദാ പർവ്വത കെ ആസ്പാസ്, നന്ദാ പർവ്വതത്തിനടുത്ത് സൂരജ് കി ഉപസ്ഥിതി, സൂര്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം, മേരെ ഗാവ് മേം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ബസന്ത് കെ ബൗരാനെ കാ പ്രതീക് ഹേ, വസന്തം പൊട്ടിവിടരുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്, വസന്തം ഉന്മത്തമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ദാദി കഹത്തി ഥി, മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ജബ് തക് ഹിമാലയ രഹേഗാ ഋതുओं के बदलने का उल्लास बना रहेगा. जब तक ഹിമാലയ രഹേഗ, ഹിമാലയം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഋതുओं के बदलने का उल्लास, ഋതുക്കൾ മാറുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും ബനാ രഹേഗ നിലനിൽക്കും. ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്കേറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നോട്ട്സും അടുത്ത പാർട്ടിൽ നൽകുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.